کہ میرے پیارے نبی اپنے امتوں کو ہمارے بندوں میں اس بات کا اعلان کر دیجئے، خبر کر دیجئے، آگاہ کر دیجئے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ کو، اللہ کی نجات چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہو، اللہ کی قربت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میری اطاعت پیروی کرو، میری اطاعت پیروی کرو۔ جب میری اطاعت اور پیروی کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ کتنا خوش ہوگا کہ فَيَغْفِرَ لَكُم مِّنْ ذُنُوبِكُمْ، فَيَغْفِرَ لَكُم مِّنْ ذُنُوبِكُمْ، بخش دے گا واسطے تمہاری گناہ تمہارا ایمان والو، بخش دے گا واسطے تمہاری گناہ تمہارا، تمہارے گناہ کو بھی معاف کر دے گا، بخش دے گا، کچھ گناہ نہیں رہ جائے، سب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ خالی پڑھنے سے ہوگا کہ قرآن میں فکر کرو، فکر تو نہیں ہے، فکر تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام پاک فرقان مجید میں فرماتا ہے، یہ پیر زیادہ صاحب نہیں بولتے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام پاک فرقان مجید میں فرما رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا ہمارے قرآن میں تم نے فکر نہیں کیا؟ اگر فکر کیے ہوتے تو نبی کو بشر نہیں کیا، نبی کو بشر نہیں دے، نبی کا موت نہیں دے، نبی کا مجال نہیں دے، وہ حیات النبی ہے، ایمان معلوم۔ اللہ والے کی موت نہیں ہے، کیوں زندہ ہے، اور ہم لوگ موت دیکھتے ہیں، مجال دیکھ رہے ہیں، قبر دیکھ رہے ہیں، تاکہ حسین کا ذکر کیا ہے؟ ارے بر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام پاک فرقان مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، تم ان کی حیات کو نہیں جانتے ہو، وہ زندہ ہے، اس کو کھانا پینا کھلاتے ہیں ہم، اللہ والا مرتا نہیں ہے، زندہ ہے۔ اگر زندہ نہیں ہے تو آج دیکھو حسین زندہ نہیں ہے تو حسین کے پروانے سب بیٹھے ہیں، کہو کہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، آج پورا دنیا میں حسین ہی کا نعرہ لگ رہا ہے، تو حسین زندہ نہیں ہے تو کیا؟ یزید کا تو نعرہ نہیں لگ رہا ہے جی، ولی کے مقام میں لوگ پہنچتے ہی رہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے رہے، اللہ والوں کی قریب ہوتے رہے، اللہ والوں کی قریب ہی سے اللہ کی قریب ہو جائے گا، اللہ والوں کی قریب ہی سے قربت ہی سے اللہ کی قربت حاصل ہوگی۔ تو قرآن میں فکر کی ضرورت، یہ پیپر کا خبر کا کاغذ نہیں کہ پڑھ لیا اور پورا خبر ہم کو مل گیا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کہا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا ہمارے قرآن میں فکر نہیں کیا؟ اللہ پوچھتا ہے، قرآن پڑھنے والوں سے سوال کر رہا ہے، کیا ہمارے قرآن میں فکر نہیں کیا؟ افلا یتدبرون القول، ہمارے قول میں فکر نہیں کیا؟ فکر کی، جب فکر کرنے والوں کے لیے اللہ نے بہت بڑی نشانیاں رکھا ہے، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون،
अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अफला यतदब्बरून अलकौल, क्या नहीं हमारे कौल में फिक्र किया। इन्न फी ज़ालिका लायातिल लिक़ौमिन यूक़िनून, क्या हमारे ऊपर यकीन नहीं रखा, हमारे कुरान पर यकीन नहीं रखा। इन्न फी ज़ालिका लायातिल लिक़ौमिन यूक़िनून, क्या कुरान में ईमान नहीं लाते। इन्न फी ज़ालिका लायातिल लिक़ौमिन यस्माऊन, क्या हमारे कुरान को नहीं सुनते, यकीन नहीं रखते। इन्न फी ज़ालिका लायातिल लिक़ौमिन याक़िलून, क्या हमारे कुरान में अकल यकीन नहीं रखते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अगर तू हर आफत से बचना चाहता है, हर बला मुसीबत से बचना चाहता है, फैज़ व बरकत को हासिल करना चाहता है, रहमत को हासिल करना चाहता है, दुख बीमारी से बचना चाहता है, तो क्या करने होगा। वइज़ा कुरिअल कुरान, जब तिलावत किया जाए कुरान, पढ़ा जाए कुरान, बयान किया जाए कुरान, तो फस्तमिऊ लहू, बस सुनो इस कुरान को। किसको कहा? ईमान वालों को कहा, बेईमानों को नहीं कहा, ईमान वालों को कहा कि इस कुरान को सुनो, कुरान से तू और खामोश रहो। जब सुनोगे और खामोश रहोगे तो लअल्लकुम तुरहमून, तुम्हारे ऊपर जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमत हासिल होगा। कुछ लोग ऐसे हैं अकल के अंधे, कुछ ऐसे अकल के अंधे हैं जो कहते हैं कि कुरान समझने के लिए ना हदीस शरीफ को समझने तब तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। अरे कुरान उम्मुल किताब, तमाम किताब का माँ। कुरान अल्लाह का किताब है, संविधान किताब है, आइन का किताब है, संविधान किताब है। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, क्या ईमान वाले, हमने कुरान को आसान किया है तुम्हारे हिदायत के लिए, तुम्हारी नसीहत के लिए। कुरान मग़फ़िरत है, कुरान बख्शिश है, कुरान रहमत है। कोई अगर मर गया तो क्या करोगे? कव्वाली गाओगे? उसके सारे सवाब के जवाब नहीं जी। कोई किताब से मिसाले सवाब नहीं पहुंचेगा। अरे कोई भूतवा को तो तुम छोड़ा ही नहीं सकते हो। छोड़ाने के लिए कुरान की आयत करीमा ही पढ़ना होगा। जब कुरान की आयत करीमा पढ़ के फूकोगे तो भूत छटपट छटपट करने लगेगा। तब भूत छटपट छटपट करेगा, कहेगा हमको छोड़ो, अब हम जा रहे हैं, हम जल रहे हैं, हम मर रहे हैं। तो ये पाक महफिल में भूत नहीं बैठता। ये कुरान को आसान कर दिया। आज देखिए इंसान, आज देखिए मुसलमानों में कैसा दल है, कैसा दंगल है, कैसा फिरका में लोग बटे हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों? वजह क्या है? कुरान में फिक्र अगर होता तो तमाम गुमराही से बच करके हिदायत पाने वाला बन जाता। अल्लाह ने अपने कलाम पाक फुरकान मजीद में इरशाद फरमाता है, सूरह नजम उठा के देखो कि हर आयत के पीछे अल्लाह तबारक तआला अपने बंदों से सवाल करता है, पूछता है कि ऐ बंदों मेरे, ऐ ईमान वालों, हमने कुरान को आसान किया है तुम्हारी हिदायत के लिए, तुम्हारी नसीहत के लिए, तुमको तुम्हारी गुमराही से बचने के लिए, फैज़ व बरकत को हासिल करने के लिए। क्या तुम में से कोई नसीहत पकड़ने वाला कुरान में से नहीं है? अल्लाह पूछता है, अल्लाह सवाल करता है, किससे? बेईमानों से नहीं करता है। अल्लाह सवाल करता है, ईमान वालों से सवाल करता है। सूरह नजम में हर आयत के पीछे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया कि वलक़द यस्सरना लकुरआन लिज़्ज़िक्रि, वलक़द यस्सरना लकुरआन लिज़्ज़िक्रि, अलबत्ता हकीकत आसान किया हमने
नसीहत पकड़ने वाला, अल्लाह पूछता है, अल्लाह सवाल करता है, अगर कोई आलिम है तो आओ हमारे पास, हमसे पूछो। क्या यहाँ हाफिज भी बैठे कि ये आयत करीमा कुरान में है या नहीं? अल्लाह पूछता है, अल्लाह सवाल करता है कि वलक़द यस्सरनल कुरान, अलबत्ता तहकीक आसान किया हमने कुरान को, वहल मिन मुद्दक्किरीन, क्या नहीं है तुम में से कोई इस कुरान से नसीहत पकड़ने वाला, हिदायत पकड़ने वाला? अल्लाह अपने बंदों से सवाल करता है, पूछता है कि हमने तुम लोगों के लिए, नसीहत के लिए, हिदायत पाने के लिए, गुमराही से बचने के लिए हमने कुरान को आसान किया। अगर किसी बात पर अगर तुमको इख्तिलाफ है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कुरान लेके उसको सूरा करो, कुरान लेके उसको सूरा करो। फक्र इस बात में अगर इख्तिलाफ है तो फहुक्मुहु इलल्लाह, ये कुरान से है वसीयत। देखिए कि कुरान क्या कहे, अल्लाह का क्या हुक्म है, अल्लाह हमारे लिए क्या हुक्म कर रहा है, हमको किस तरह चलना चाहिए, किस तरह हमको रहना चाहिए, किस तरह से हमको करना चाहिए। कुरान अल्लाह की संविधान किताब है। जैसा कि कोई सरकार है उसका कोई संविधान, अगर उस संविधान के मुताबिक अगर लोग नहीं चलेंगे तो वो देश का गद्दार बन जाएगा, सरकार उसको लेकर के जेल में बंद कर देगा। इसी तरह अल्लाह का ये कुरान जो है संविधान किताब है, इस किताब के ऊपर अगर कोई जो है इधर कायम से खिलाफ करेगा, अल्लाह तबारक तआला उस पर जो है तरह तरह का अजाब नाजिल करेगा, तरह तरह का मुसीबत नाजिल करेगा, तरह तरह का बला नाजिल कर देगा। अल्लाह जो है इंसान को बहुत अच्छा बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया, बहुत बेहतर बनाया, मगर बनाने के बाद उन बंदों पर अल्लाह ने अफसोस जाहिर किया। जिस बंदे पर अल्लाह अफसोस जाहिर करे उस बंदों का आलम क्या होगा, वो बंदा किधर जाएंगे, अल्लाह के अजाब में मुब्तला हो जाएंगे। हंसी ठट्टा कर रहे थे, कमा अहलकना कबलहुम, कमा अहलकना कबलहुम, क्या नहीं देखा कि कितने हलाक किए हमने पहले उनसे। उन लोगों को हलाक किया, उन लोगों को बर्बाद किया जो नबी से रसूल से हंसी और ठट्टा कर रहे थे। आज देखिए, आज भी वही दौर है। कोई हुसैन का जिक्र मनाने में है तो कोई जो है इसको रोकने में लगा हुआ है। ये सब ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए। कोई कहता है आदमी शरीफ क्या है, कोई कहता है आदमी नबी क्या है, कोई कहता है कि किसी बुजुर्गान दिन का मजार में उर्स क्या है, क्या चादर चढ़ाना, क्या फूल चढ़ाना, तरह तरह का बात है। इसी तरह जो है तरह तरह के पहले भी नबियों के साथ, रसूलों के साथ जो है लोगों ने गुस्ताखी किया, बेअदबी किया, ईजा पहुंचाया, तरह तरह का तकलीफ दिया। अल्लाह ने कलाम पाक में इरशाद फरमाता है कि या हसरतन अलल इबाद, अफसोस ऊपर उन बंदों के, मा यातिहिम मिन रसूलिन, कि नहीं आई उनके पास कोई रसूल, इल्ला कानू बिही यस्तहजिऊन, मगर थे साथ उस रसूल के हंसी ठट्टा करते। वकमा अहलकना कबलहुम, वकमा अहलकना कबलहुम, क्या नहीं देखा कि कितने हलाक किए हमने पहले उनसे। एक जमाना में नहीं देखा, सुना नहीं, उलमाए किराम बयान नहीं करते हैं। ये तरह तरह का बात है। आज के दौर में देख लो कि लोग कहते हैं कि जो मर गया तो उसका फतिया दरूद क्या है, ये क्या चरित्र बनाना है, क्या चेहरा बनाना है, मोरा गोरू की घास का
اب جو مر گیا تو اس کو خطیہ دے کیا کرنا؟ ارے وہ تو اپنا پیدائش سے بھول گیا، اپنے رب کے ساتھ وہ جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ سورہ یاسین اٹھا کے دیکھو، ہم بے مطلب بات نہیں بولتے، بے دلیل بات نہیں بولتے، ادھر ادھر کی لغو بات نہیں بولتے، جو بولیں گے کلام پاک کی آیت کریمہ کے ساتھ بولیں گے۔ اگر کسی کو طاقت ہے کلام پاک سے بات کرنا ہے تو ہم سے آگے بات سیکھیں، ادھر ادھر بات نہیں کرتے۔ اللہ نے کلام پاک فرقان مجید میں سورہ سورہ یاسین میں فرمایا کیا وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ کیا نہیں دیکھا انسان نے، کیا نہیں دیکھا انسان نے اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ، یہ کہ پیدا کیا ہم نے انسان کو ایک لطفے سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، بس وہ انسان اس وقت اپنے رب سے جھگڑا کرنے والا ظاہر ہے، بس کہا وہ انسان اس وقت اپنے رب سے جھگڑا کرنے والا ظاہر ہے۔ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو؟ وہی نہیں ہے کہ وہ گل گئی، وہ تو قبر میں چلا گیا، سب اس کا ہڈی گڈی سب کو کر کے سب ختم ہو گیا، اب اس کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ کال بن تو کون زندہ کرے گا؟ اسی طرح بے ایمانوں نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، ابراہیم الہی تم مردہ کو کیسے زندہ کرتا ہے، زندہ کو مردہ کیسے؟ اللہ کہا کہ پرندہ لا، 4 پرندہ لا، تاکہ اس کو کاٹ اس کو۔ ارے غوث پاک کو دیکھ لیجیے، ایک ضعیفہ عورت اپنے ناتی کو لے کے غوث پاک کو یہاں سنا کہ بہت لنگر چلتا ہے، غوث پاک کو مرغا کھاتا ہے، ہمارا ناتی وہاں رہے گا تو خود موٹا ہو جائے گا، یہ کافی تیار ہو گیا، یا تو رکھ دیا، کہا کہ حضور اس کو رکھ لیجیے، آپ کے اس میں رکھ سرپرستی میں رکھ دے رہا ہے، آپ کی خدمت میں جاری ہو رہا ہے، کہا کہ ٹھیک۔ کچھ دن گزرنے کے بعد حذیفہ کو یہ ہوا کہ بھائی چل کے ہم اپنا ناتی کو دیکھیں، تب تو کھا پی کے خوب موٹایا ہو، جا کے دیکھ رہا ہے کہ چنا کھا چنا کھا، کہا کہ بڑا مشکل کی بات۔ جب غوث پاک کے پاس پہنچتے ہیں، غوث پاک نے کہا کہ یہ ہڈی کو لے کر کے ٹوکری میں ڈھانک دو اور آواز دو، مرغا ہڑبڑاتے ہوئے ککرو کہہ کر ککرو کو بول کر کے اٹھ اور پڑا رہا آواز۔ کہا کہ دیکھو ہم مرغا کھاتے ہیں تو مرغا زندہ کرتے ہیں، اللہ والے کی یہ سب کھیل اور تماشا ہے، یہ سب جو ہے بہت بات ہے۔ اب ہمارے علماء کرام بھی بہت سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور حضرات بھی تشریف لانے والے ہیں، وہ سب آپ کو جو ہے ان لوگوں کی بات کو سنیں اور جو ہے ایمان کو تازہ کریں، گمراہی سے بچیں، نبی کا ذکر کو بلند کرو، حسین کا ذکر کو بلند کرو، ولی کا ذکر کو بلند کرو، نبی پر درود و سلام پڑھو، ہر بلا مصیبت سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھنا سلامتی پانے کی۔ آج کہتا ہے کہ بھائی آپ نبی سلام علیکم کیا، ابھی جب سلام ہی نہیں کرے گا، سلام ہی نہیں پڑھے گا تو مسلمان سلامت کہاں رہے گا؟ آج دیکھیے مسلمان طرح طرح کی مصیبت میں مبتلا ہے، کیوں؟ اللہ، یہ انسان خالی آدمی سلام نہیں پڑھتا ہے، اللہ سلام پڑھ رہا ہے، تمام نبیوں پر سلام پڑھ رہا ہے، تمام رسولوں پر سلام پڑھ رہا ہے۔ اللہ کبھی بیٹھتا نہیں، اللہ کبھی سوتا نہیں، اللہ کھاتا نہیں، اللہ پیتا نہیں، الحی القیوم، اللہ جو ہے زندہ، اللہ جو ہے ہمیشہ قائم ہے، کھڑا ہے، اللہ بیٹھتا نہیں، اللہ کو اونگ نہیں، نیند نہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند، الحی القیوم، زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا، وہ اللہ جو ہے ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اور نبی پر درود و سلام پڑھنے والا ہے۔ اللہ جو ہے نبی پر
पर सलाम पढ़ना, नबी पर जो सलाम पढ़ रहा तमाम आलमों की सलामती के वास्ते, हर आलमों की मग़फ़िरत, हर आलम की बख्शिश, हर आलम की परवरिश जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम पढ़ने ही से दरूद से पढ़े। रब्बे सल्लिम अला रब्बे सल्लिम अला रसूलल्लाह मरहबा मरहबा रसूलल्लाह ऐ खुदा दम बदम दरूद व सलाम अपने प्यारे नबी पर भेजो मुदाम उस नबी पर होगा रुबारो सलाम उस नबी पर होगा रुबारो सलाम पहुँचे हर पल में 100,000 सलाम पहुँचे हर पल में 100,000 सलाम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है मोहम्मद मेरा रसूल अल्लाह है मोहम्मद मेरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलाम पाक में फिक्र कीजिए, पढ़ने के लिए कोई दूसरी किताब की जरूरत नहीं, इधर उधर की बात को सुनने की जरूरत नहीं, कलाम पाक में फिक्र कीजिए। अल्लाह ने कलाम पाक को ईमान वालों के लिए नसीहत बनाया। अल्लाह सवाल करता, अल्लाह पूछता कि वलक़द यस्सरनल कुरान, अलबत्ता तहकीक आसान किया हमने वास्ते कुरान, तुम कुरान को आसान किया तुम्हारे हिदायत के लिए। फ़हल मिन मुद्दक्किरिन, क्या नहीं है कोई तुम में से नसीहत पकड़ने वाला। अल्लाह पूछता है कि हमने तो कुरान को हिदायत के लिए नसीहत किया है, हिदायत के लिए नाजिल किया है, और तुम लोग का इसमें से कुरान से हिदायत पकड़ने वालों में से नहीं हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पर कुरान नाजिल किया, किस लिए नाजिल किया? ताक पर रख देने के लिए, ये भूत भगाने के लिए। ये दुनिया का मुसलमान आपका क्या जानता है? ये 3 काम में जानता है कि नमाज पढ़ने की जरूरत, बगैर कुरान पढ़े नमाज नहीं होगी। कोई साले सवाब अगर करना है, कोई मर गया है तो बगैर कुरान पढ़े इसाले सवाब नहीं होगी, नहीं होगा। अगर कोई भूत शैतान पकड़ लिया है तो बगैर कुरान पढ़े भूत शैतान नहीं भागता। ये मुसलमान समझा कि ये 3 काम के लिए ये कुरान, ये 3 काम के लिए कुरान है। अल्लाह कहा कि मेरे प्यारे नबी हमारे बंदे को, अपने उम्मत को कुरान से नसीहत कीजिए, इधर उधर की बात से मत कीजिए, वो नफा नहीं देगा, नफा वही देगा जो कलाम पाक से हिदायत कीजिए, वो नफा वो हमारे बंदे को पहुँचेगा। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, वलक़द अल्लाह ने कहा कि हमने कुरान को नसीहत किया है वास्ते हिदायत के। फ़हल मिन मुद्दक्किरिन, क्या नहीं है तुम में से कोई नसीहत पकड़ने वाला। एक बात दूसरी, रब्बे सल्लिम अला मरहबा मरहबा रसूलल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मेरे प्यारे नबी हमारे बंदे को कुरान पाक से हिदायत की। फज़क्किर बिल कुरान, फज़क्किर बिल कुरान, बस नसीहत कर साथ इस कुरान के। किनको? ये सब मुसलमान नहीं मानेगा, जो मुसलमान को समझे। अल्लाह कहा कि मेरे प्यारे नबी उन लोगों को हिदायत मत कीजिए, उन लोगों को नसीहत मत कीजिए, वो लोग ईमान नहीं लाएगा जिसके सीना में हमने मोहर कर दी, जिसके कान में हमने मोहर कर दी, जिसकी आंख में हमने मोहर कर दिया, वो नहीं मानेगा। अंजर तो हम क्या डरावे तुमको, अब लम तुम जिरहूम, या न डरावे तुमको ला यूमिनून, वो हरगिज हरगिज ईमान नहीं लावेगा। क्यों?
ख़त्म अल्लाह अला क़ुलूबिहिम, मुहर कर दिया ऊपर दिल उनकी के, वाला समहिम, ऊपर कान उनकी के, वाला अबसारिहिम, ऊपर आँखों उनकी के, गिशावतुन पर्दा है। जहाँ कुरान पढ़ा जाएगा भाग जाएगा उठ के, उसके दिमाग में बातें नहीं अटक, उसके दिमाग में बात नहीं अटक। अल्लाह कहा कि जो हमारे बंदे, जो हमारे डराने से जो डरने वाले बंदे हैं उन्हीं को आप डराइए, वही लोग आपकी बात को मानने वाले हैं, वही लोग आपकी बात को सुनेंगे। जो अल्लाह से डरता है वो नबी से डरते हैं, जो नबी से डरता है वो वली से डरता है, अली से डरता है, हुसैन से डरता है। जो अल्लाह के से डरने वाले हैं वो ताजीम करने वाले हैं, अदब व एहतराम करने वाले हैं, उनके बताए हुए नक्श कदम पर चलने वाले हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।